जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गोपी जन गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Ananta Dev Prahlad Narasimha Jaya Ananta Dev Jaya Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर श्री नवद्वीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय।
समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर भक्त प्रेमानंदे हरि हरि बोल all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to Sri Guru and Shri Gauranga Jai Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavatas Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Hari Om Tatsat ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ ಭಕ್ತಿ ಸದನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಫೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ 16ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 15 ತನಕ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಗ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. तत्र तत्र उपशृण्वः स्व पूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकं तत्र तत्रोशृण्वः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकं तत्र उपशृण्वः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकं तत्र उपशृण्वः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकं ಭಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकं तत्रोपशृण्वः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकं ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂರ್ವಿಕರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ರಾಜನು ತಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಸ್ತ್ರದ ತಾಪದಿಂದ ತಾನು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಆತ ಕೇಳಿದನು.
ಶ್ರೀ ಕೇಶವನಲ್ಲಿ ಪೃಥಾವಂಶದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃಷ್ಣಿ ಮತ್ತು ಪೃಥಾವಂಶದವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಆ ಗಾಯಕರಿಂದ ರಾಜನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದನು. ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಹೋದೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗಳ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ ಎಂದಾಗ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಪ್ತ ಸಹವರ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತರೆಂದು ಅರ್ಥ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರನ್ನು ವೈಭವಿಸುವುದೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೈಭವಿಸಿದಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವೆಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಗುಣಗಾನವೇ. ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಗುಣಗಾನಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ. ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವೈಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ಜೀವಿಸಲಾರರು. ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತನ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಆತ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಎಂದೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಪಾಯ ಭರಿತವಾದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅರ್ಪಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ದಿನಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಆಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅರ್ಪಿಸಿದವರು ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗಳು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೊಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅರ್ಪಿಸುವವರನ್ನು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಡಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಿಸುವುದಂತೂ ಅತಿ ವಿರಳ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ಹರೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಹ ಕಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕನ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರು ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಜಹಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮೇನ್ ಇದು ಕಲಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಈ ಥರ ಇರೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜನರು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಯಾರೂ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾರು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಾ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಂಚ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ರೀ, ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ರೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರಗಳಿರ್ತಾರ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ IPLನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ರೆಡಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನನಗೆ IPL ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಆವಾಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನನ್ನೇ ಸಾಗಿಸ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಧರ್ಮ ಏನು, ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮ ಏನು, ಒಬ್ಬರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇವನು ನನಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಥರ ಮಾರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2000, 3000, 5000 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ 5000 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಬ್ರು ರಾಜವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 5000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತಾತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹನುಮಾನ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು ಹೆಸರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹನುಮ ಏನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಿಂದ ರಾಮರನ್ನನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಬಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಂಡಿಯಾನಿಂದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಆವಾಗ ಇದು ಈ ಥರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆಯಿಂದ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿದೆ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪಾಲಿಸಿತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ 5000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇವರೇ ರಾಜವಾಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಈ ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಜನರಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಲಿತಾನೆ? ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾಯಕರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರಜಾ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾರು ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನೋಡ್ತೀರ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೇಲೆ ಇರೋರನ್ನೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ ಎಂಬುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಾಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ, ರಾಜಾಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್
ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೇ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಾಚಾರ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಂಪರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇವರು ಹಂಗ ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ಎಂತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಆವಾಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹೋಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಏನು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ತಾತ, ಅವರು ತಂದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊಗಳ್ದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರಿಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೋ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ಅಟೈನ್ಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಂಘ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆವಾಗ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಗ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಬಡವನು ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನಂತ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಭೌತಿಕನು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನೇ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಭೌತಿಕ, ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಲ್ಲೋ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪರಿಪಾಲನಾ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೇ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ
ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹತ್ರ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ ಹತ್ರ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಂಥವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳು. ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇದೇ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ, ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗೋದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅವನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿಂದ ಕಟ್, ಆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ, ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇದೋ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲನನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊದಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಇವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಬಿಡು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ, ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಫಲನ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಫಲನನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಾವು ಕರ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇ ಇದು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳ್ಬೋದು, ಅವರಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ವೈಷ್ಣವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಂಗಿರೋರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ, ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅವನ ಆತ್ಮ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೇನು ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಂಗಿರೋನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತ, ಆ ಥರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅವರ ತಾತವಾಗಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹೊಗಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಹೊಗಳೋದು ಎರಡಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಗವತದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಥಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಇದು ಕರೆಸಿದ್ದು ಭಾಗವತನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದು, ನೀನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಭಾಗವತ ಕಥೆಗೇನು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕಥೆಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗ್ರಂಥ. ಈ ಗ್ರಂಥನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ, ಇದು ಲಿಟ್ರರಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವತ. ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವಂತ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವಂತ ಭಗವಂತ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಅವನು ಭಗವಂತ ಭಾಗವತ, ಅವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಚಿಂತನೆ ಒಂದಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ಅವರು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್, ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗ ನೀನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಥರ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗತ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಆ ಮೆಂಟಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅವರು ಆ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬೇರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ. ಆ ಥರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಇವ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರು ನಡೆಯೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಭಗವಂತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನ ಭಗವಂತನ ತರ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸೋ ನೈಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇದನ್ನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೇನು ಈ ಭಗವಂತನ ಭಯ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಭಯನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಮಾನ, ಭಕ್ತರ ಭಯ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾನ. ಇದು ಫಿಲಾಸಫಿ. ಇದು ಒಳಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪಾಠ, ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾಠ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು. ಸೊ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಗುತ್ತೀವಿ, ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೂರಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರ 24 hours ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಥರ ಈ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೇಹ ಕಾಲು ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ದೇಹ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಅವರು 24/7 ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಮಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದೆ. ಅವ್ರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತರಿಸಿ ಮಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವರ ಸೇವಕರುಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಎತ್ತಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವರು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು.
ಅವ್ರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇವರು ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಡ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಅವನ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಗುರು ಅವರ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು, ಅದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ನನ್ನ ಗುರು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಂದು 4-5 ಜನರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆ ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿಲಿರೋ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಧೂಳಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆ ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲ ಧೂಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ರೆ ನಾನು ನಾಶವಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗೋದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪೀಸ್ ವೃಂದಾವನ ಗೋಪೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಥರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ, ಅದರತ್ತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟ ತನ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಂದು ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಪಾತಾಳನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಪಾಪ ಏನು, ನನಗೆ ಪಾಪ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಏನು ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಧೂಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗೋಪಿಯಿಂದ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಧೂಳಿ ನನ್ನ ಗುರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಗುರು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡಬಾರ್ದು, ಗುರು ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗುರುಗಳ ಆಸಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಗಾತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನು ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನಾರು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗುರು ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಘ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಮಾಚಾರ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೀರ್ತನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೀರ್ತನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕೀರ್ತನ್ ಹೆಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಣಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದೇ ಒಂದು ದಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಲೆ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, ದೂರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಅದು. ಬಟ್ ನಾವು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನಲ್ಲಿನೂ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ದಾಸಾನುದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ದಾಸಾನುದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದಾಸನಿಗೆ ದಾಸನು, ದಾಸನಿಗೆ ದಾಸನು. ಬಟ್ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಸಾನು ಬಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನಿಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಆಟ ಆಡಬೇಡ, ನಾನು ಎಂಥವನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೂಡ್. ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ. ತೃಣಾದಪಿ ಸುನಿಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾ ಹರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ. ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗುರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಓಕೆ ಬಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಹಂಗೆಂದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೀವು PhD ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗುರು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವರು ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನೋ ಅದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಸಾಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ಲೇನೇ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯನ ಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯನ ಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಭಾಗವತನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷನ 15 ವರ್ಷವೋ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, 12 years 12 ವರ್ಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಈ ಯಾವ ಮುನಿಯವರು, ಏಕಾದಶಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ. ಸೊ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ, ಆ ರಾಜ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಸೊ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಆವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ್ವಾದಶಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರಾಯಣ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 8:15 to 8:26. 26 ನಿಮಿಷ, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 25 ಅಲ್ಲ 26 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 26 ಬರೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದು, ಏಕಾದಶಿ ಅದು ಧರ್ಮ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೋ ಏಕಾದಶಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಈಗ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ 8:26 ಆಗಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ್ರಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಚೊಟ್ಟು ನೀರು, ಒಂದು ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯೋದನ್ನು ನಡೀತೆ, ಬಟ್ ಉಪವಾಸನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಒಂದು ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೊಡದೆ ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದೇನಾಡೋದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆತನ ಸಾಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ, ಬಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓ, ನಾನು ಭಗವಂತ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಸು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಮುನಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ, ಅವರನ್ನ ಈ ಚಕ್ರ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಸಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಚಕ್ರ ನನ್ನದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಭಗವಂತನದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನೀನು ತಂಗೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಇವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕ್ಷಮ ಕೇಳೋದು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅದು ನಿಲ್ಲತ್ತ, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಇವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಸು, ಉಸಿರು ಹೋಗೋಕ್ಕೈತೆ, ಈಗ ಈ ಚಕ್ರ ನನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪೋ, ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನು ಇವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಗುರು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೇನು, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಗುರು ಭಗವಂತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಭಗವಂತ ಥರ ಕುಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಿನ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಥರ ಗುರು ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಭಗವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಆಗ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ? ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ 70 ವಯಸ್ಸು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಡಿಸೈಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೇಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಇವನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು, ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವನು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಆಳು, ಅವನ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ದೀಕ್ಷಾ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಇದಂತೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತರ್ಸ್ಟೇ, ಥ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ತರ್ಸ್ಟೇ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ 70 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 70 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚನಲ್ಲೇ 108 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸದನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಯಾಪುರ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ 2-3 ಉದಾಹರಣೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಹೊರದೇಶವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೇ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ನಾಶಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್. ಹಂಗಿರೋವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸದನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಭಕ್ತರು ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರತಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 11 ಸಲ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1-2 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತೋಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅದೇನು ಇದು ಜೆಟ್ಲಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಟೈಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಇಲ್ಲ ನಾನು 12 ಗಂಟೆನೇ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಜೆಟ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಶುರು ಮಾಡಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. 70 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಭಗವಂತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನೇ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ, ರಾಜ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಗುರು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಲರಾಮ್. ಓಕೆ, ಭೌತಿಕ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಾಚಾರ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಹಂಗ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಎದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾತನಲ್ಲೇನು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ತಾತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು 1970s ಇದೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹೊಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಹೊಗಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅವನ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾರ ಉಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 1970s. ಈಗ ಎಷ್ಟು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತೀವಿ MLA MPs ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಅವನ ಥರ ಅವನು ರಾಮರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅನುಭವ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹಾಕಿರೋದು ಬಂದು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಸತ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಯ. ಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಫಿಲಿಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೆ, ಫಿಲಿಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಫಿಲಿಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾಗ ಅದೇನು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಂತ ಇದಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಶಾರುಖ್ ಖಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು? ಆ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಯ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಓದುವ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಹೋದ ಒಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಹೇಳಿದಿನ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ TV ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀ ಯಾಕಪ್ಪ ಹುಡುಗ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಬೇಕೋ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫಿಲಿಮ್. ನೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಫಿಲಿಮ್ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ 1970s ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಾರ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಬಾರ್ದು, ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಗುರು ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಹತ್ರ. ಏನು ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಿಲಿಮನ್ನು, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಮ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಲೋಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಇವರು ಎಂಪವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಾದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಆ ಖಾನ್ ಈ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ.
ಅವರನ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಹಿಂಗಿದಾರ ಹಂಗಿದಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾವು ಭೇದ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹೊಗಳೋದು ಭಗವಂತನ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಟು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬೇಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ, ಗುರುಗಳ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೊಗಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವೈಷ್ಣವ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮುಂದುವರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲೀಲೆನಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಸಂಹಾರ ಆದಮೇಲೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಪಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದಯಾ ಇರೋರು, ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು, ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇದು ಯೋಗ ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ನಥಿಂಗ್, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡುಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಂಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ರೂಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೀಪ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು. ಭಗವಂತ ಹಂಗ, ಓಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಆಗದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು, ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಭಗವಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ. ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಭಗವಂತನ ಥರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ 2 ಸಣ್ಣ ಚಕ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನೋ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ, ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಭಗವಂತನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೈಟು ದೀಪ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ದೀಪ ಹೋಗಿದಾಗ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ 2 ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಿನ್ನ ರೂಪನ ನಾನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಐಕ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗನೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕನೇ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಒಂದು ಇದು ಹಾಸ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಭಗವಂತ ಒಂದು ರೂಪ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಐಕ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಗುತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅದೇನು ಸಂಘ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಧಾನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ, ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವೈಷ್ಣವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೇನಾದ್ರು ದೇಹದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು, ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಎಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದೊಂದು, ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಸೋ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚನಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರಿವಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೋದಂದೆ. ಬಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು
ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸೈ. ನೈಸ್.